Hello student. In last lecture we studied about the relation between the molar mass, the density of the unit cell and age length of the unit cell. And from that we can calculate how to calculate the density of the unit cell as well as how to calculate the molar mass of the unit cell. And the formula of the to calculate the density of the unit cell, which is represented by the rho, that is the small p. So rho is equal to n into capital M upon a cube into Na, where n is the number of particles per mole, that is Avogadro's number Na. M is the molar mass, then a cube is nothing but the volume of the unit cell, and last one, that is Na, that is the Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to 23. And from that we can calculate the molar mass as well as the density of the substance as well as the unit cell age length. Now today we have to study about the packing of particles in the crystal lattice. Packing of particles in the crystal lattice, that is the crystal structure. So how crystal structure is formed, how the constant particles are packed in that crystal structure, and how we get the geometrical shape to the crystal lattice, that is we have to study. So while thinking about the packing of the particles in the crystal lattice, all the constant particles in the crystal lattice are closely packed, and due to this close packing of all the constant particles, that is atoms, ions or molecules, that particular or individual particle is treated as the hard lattice. The individual particle is treated as the hard lattice, and from that hard lattice we can calculate the coordination number of that crystal lattice. So what is the coordination number of the crystal lattice? So the definition of the coordination number of the crystal lattice is like this: the number of neighboring spheres that touch any given sphere in it is its coordination number. That if we take any sphere in the crystal lattice and it touches how many its neighboring spheres, that number is called as a coordination number. जे क्रिस्टल लॅटिस घेतला आपण तर क्रिस्टल लॅटिसमध्ये असंख्य कॉन्स्टंट पार्टिकल असतात. मग त्यातला कोणताही कॉन्स्टंट पार्टिकल तुम्ही सिलेक्ट केला आणि तो दुसऱ्या शेजारच्या किती पार्टिकलला टच झालेला आहे, त्या टच झालेल्या पार्टिकलचा नंबर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ coordination number. If the coordination number is larger, then the particles or spheres are closely packed, and which measure the hardness of the crystal. That means nothing but the hardness of the crystal is depends on the coordination number. If coordination number is large, then that crystal becomes a hard. And how that hardness is depend upon the coordination number, that is we have to study in the packing of the particles in crystal lattice. So here student, we have to study about the close packed structure. In close packed structure there are two types, that is close packing in one dimensional and close packing in two dimensional. And by using these two types, the close packed structure is formed, that is the crystal lattice is formed. म्हणजेच क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे तयार व्हायचं असेल तर त्या ठिकाणी त्यातले जे कॉन्स्टंट पार्टिकल्स आहेत त्या कॉन्स्टंट पार्टिकल्स हे क्लोज पॅक्ड व्हायला लागतात. मग क्लोज पॅक्ड होताना हे कॉन्स्टंट पार्टिकल्स दोन प्रकारे होतात, एक क्लोज पॅक्ड इन वन डायमेन्शनल अँड क्लोज पॅक्ड इन टू डायमेन्शनल. सो व्हॉट इज इन बाय क्लोज पॅक्ड इन वन डायमेन्शनल? दॅट मीन्स द कॉन्स्टंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल, ऑल कॉन्स्टंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लॅटिस आर अरेंज इन अ हॉरिझॉन्टल रो विच टचेस विथ इच अदर. म्हणजे त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमधले किंवा क्रिस्टल लॅटिसमधले सर्व कॉन्स्टंट पार्टिकल हे असे अरेंज केले जातात की त्यांचा एक हॉरिझॉन्टल रो तयार होतो आणि ते एकमेकाला सर्व टच झालेले असतात एक्सेप्ट फर्स्ट अँड द लास्ट. अँड दॅट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ॲज अ क्लोज पॅकिंग इन अ वन डायमेन्शनल. दॅट इज हिअर स्पियर्स arranging as touches each other in a row. That is, the every sphere is in contact with two other spheres in a one dimensional arrangement. म्हणजे प्रत्येक स्पियर हा दुसऱ्या दोन स्पियरला अटॅच झालेला असतो एक्सेप्ट फर्स्ट अँड द लास्ट. इफ वी सी इन दिस फिगर, then we can understand that is figure A. Here all spheres, that is constant particles which are present in the crystal structure, are arranged horizontally, and each sphere is touches to two other spheres. So that's arrangement of constant particle in the crystal is called as a close packing in one dimensional.
ॲज क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शनल मेथड. ह्यातला कोणताही एक तुम्ही जर क्रिस्टल लॅटिस घेतला किंवा स्पियर घेतला, त्याला आपण स्पियर म्हणूया, स्पियर घेतला तर शेवटचा आणि पहिला सोडून कोणताही स्पियर घेतला तर तो दुसऱ्या 2 स्पियरला अटॅच झालेला असतो आणि अशा प्रकारे त्याच्यापासून एक हॉरिझॉन्टल रो तयार झालेला असतो. मग आता मगाशी आपण पाहिलं की व्हॉट इज इन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, द एनी स्पियर द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पियर विच टचेस इन वन स्पियर इज कॉल्ड ॲज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. मग ह्यातला कोणताही पहिला आणि शेवटचा सोडून कोणताही तुम्ही एक स्पियर घेतला तर तो दुसऱ्या 2 स्पियरला अटॅच झालेला असतो आणि त्यामुळे त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर येतो 2. सो क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शनल, that is the arrangement of spheres is touch place in horizontal row. Each sphere touches to 2 other sphere. That is called as a one dimensional arrangement. There is another arrangement, and by that arrangement also close packed structure is formed. That is called as a close packing in a 2 dimensional. So what is it mean by close packing in 2 dimensional? Here this one dimensional arrangement is repeated. हीच अरेंजमेंट रिपीट केली जाते आणि त्याच्यापासून जो तयार होतो त्याला म्हटलं जातं क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शनल. म्हणजे आत्ता आपल्याला हा फिगरमध्ये पहिला रो दिसतोय, असाच ह्याला खालच्या बाजूला आणखी एक रो तयार होतो, तसाच खालच्या बाजूला आणखी एक रो तयार होतो. अशा प्रकारे हे रोज रिपीट होत जातात. हिअर वन डायमेन्शनल रोज रिपीटेड अँड इट फॉर्म्स द क्लोज पॅकिंग इन अ 2 डायमेन्शनल. That is close packing in 2 dimensional. It result by stacking. Stacking is nothing but putting. Stacking is nothing but putting. So it is a result by stacking or putting the rows together such that they are in contact with each other. पहिला रो हा दुसऱ्या रोच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहतो, दुसरा रो हा तिसऱ्या रोच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहतो, तिसरा रो हा चौथ्या रोच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहतो. म्हणजे आपण व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल पाहिले तर सर्व रो हे सारखे दिसतात आणि अशा प्रकारे जे अरेंजमेंट होते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शनल. दॅट इट रिझल्ट बाय स्टॅकिंग और पुटिंग द रोज टुगेदर सच दॅट दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शनल. आता हे क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शनल आहे, ह्यामध्ये परत 2 प्रकार येतात. एक पहिला येतो तो स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आणि दुसरा येतो तो हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. दॅट इज द फर्स्ट वन इज, आता आपण पाहिलं देर इज रिपिटेशन ऑफ वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट ऑफ स्पियर्स इन व्हर्टिकली ॲज वेल ॲज अ हॉरिझॉन्टली. व्हर्टिकली रोज असतात आणि हॉरिझॉन्टल पण रोज असतात आणि ते सर्व स्पियर्स एकमेकाला टच झालेले असतात आणि अशा प्रकारची जी अरेंजमेंट असते त्या अरेंजमेंटला म्हटलं जातं क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शनल. This close packing in 2 dimensional has 2 types. That is, first is called as a square close packing, or it is also called as AAA type arrangement. In this AAA type arrangement, what happens? The first one is one dimensional row of close packed sphere are put or stuck over each other such that the sphere align vertically and horizontally. Align means arranged. That all spheres are arranged vertically as well as horizontally. आत्ताच्या फिगरमध्ये आपण पाहिलं की सगळे स्पियर हे कसे अरेंज केलेले आहेत, व्हर्टिकली एकसारखे आहेत आणि हॉरिझॉन्टली एकसारखे आहेत. अशा प्रकारे त्यामध्ये स्पियरची काय केलेली असते, अरेंजमेंट केलेली असते. आणि हे सर्व रोज हे एकाच टाईपचे असतात. या पहिल्या रोमध्ये जर 6 स्पियर असतील तर दुसऱ्या रोमध्ये 6, तिसऱ्या रोमध्ये 6, म्हणजे वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट ही रिपीट होत गेलेली असते. मग सर्व रो हे दिसताना आपल्याला एकसारखे रोज दिसतात अँड सो धीस ऑल रोज आर एक्झॅक्टली सेम, कॉल्ड ॲज AAA टाईप. म्हणजे पहिला रो जर आपण ए टाईप कन्सिडर केला तर पहिल्या रो सारखाच दुसरा रो आहे, त्यामुळे दुसरासुद्धा ए टाईप, तिसरासुद्धा ए टाईप, चौथासुद्धा ए टाईप. दॅट इज the 2-dimensional arrangement, and so all rows are exactly same, called as AA type arrangement. Here if we take the any sphere from the middle, then that sphere is touches to the 4 neighboring other spheres, and so its coordination number is a 4. Here every sphere touches 4 neighboring spheres and its coordination number is a 4. The square is obtained by joining the centers of their 4 closest neighbors, so called as a square close packing in 2 dimensional. आता याला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग का म्हटलं जातं, तर आता आपण अरेंजमेंट पाहिली की ऑल स्पियर्स आर अलाइन्ड हॉरिझॉन्टली ॲज वेल ॲज व्हर्टिकली. मग त्यातला कुठलाही आपण एक मधला स्पियर घेतला तर दुसऱ्या 4 स्पियरला तो शेजारच्या टच झालेला असतो. मग जे शेजारचे 4 स्पियर्स आहेत त्यांचे जर सेंटर एकमेकाला आपण जोडले तर त्याच्यापासून स्क्वेअर तयार होतो.
So it is called as a square close packing. A square is obtained by joining the centers of their four closest neighboring, so called as a square close packing. And such arrangement is called as a square close packing, जे आपण आत्ताच्या डायग्राम मध्ये इथं पाहिलं होतं पहा, ही डायग्राम, ह्या डायग्राम मध्ये आपण पाहिलं स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. यामध्ये हॉरिझॉन्टली सर्व रोज आहेत, व्हर्टिकली सर्व रोज आहेत. ह्यातला मधलाही कुठला आहे ही आपण जर रो घेतला तर आता हे हॉरिझॉन्टल रो आहेत आणि हे कसले आहेत, व्हर्टिकल रो आहेत. आता ह्यातला जर आपण हा जर स्पियर पाहिला मधला, तर हा मधला स्पियर आहे तो दुसऱ्या 4 स्पियरला टच झालेला आहे आणि त्याचे जर सेंटर्स एकमेकांना जोडले तर त्याच्यापासून स्क्वेअर तयार होतो आणि इट इज कॉल्ड ॲज अ स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. आणि अशाच प्रकारची दुसरी जी अरेंजमेंट आहे ह्याचीच त्याला म्हणतात हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. हेक्सा मीन्स 6, इट हॅज 6 एजेस, that is called as a hexagonal close packing or it is also called as ABAB type arrangement. आता ह्यामध्ये काय केलं जातं, जसं आपण आता पाहिले की पहिल्यांदा वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट करायची, दॅट इज अ सिंगल हॉरिझॉन्टल रो, वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट, इच स्पेअर टचेस टू 2 अदर स्पेअर्स, आणि अशा प्रकारे वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट करायची. आता वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट केल्यानंतर आपण जर पाहिलं त्या रोच्या खालच्या साईडला तर त्या ठिकाणी आपल्याला डिप्रेशन, मराठीत आपण त्याला खड्डे म्हणतो, छोटे खड्डे, डिप्रेशन दिसतं. प्रत्येक 2 स्पियरच्या मध्ये बरोबर डिप्रेशन असतो. आणि मग दुसरा रो अरेंज करताना हा वरच्या 2 स्पियरच्या बरोबर डिप्रेशनमध्ये अरेंज करायचा. म्हणजे वरचे 2 स्पियर आले की त्याच्या बरोबर मध्ये एक स्पियर, हे 2 स्पियर वरचे आहेत तर ह्या ठिकाणी डिप्रेशन दिसतं, तर ह्या डिप्रेशनमध्ये दुसरा रो असा अरेंज करत जायचा आणि तशा प्रकारच्या अरेंजमेंट करायची. म्हणजे पहिला रो हा वेगळा ए टाईप आणि दुसरा हा दुसरा रो आहे त्या डिप्रेशनमध्ये अरेंज केल्यामुळं तो बी टाईप आणि म्हणून त्याला ABAB टाईप अरेंजमेंट म्हटलं जातं. आता ह्यामध्ये हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगमध्ये क्लोज पॅक्ड वन डायमेन्शनल रो दॅट इज फर्स्ट रो शोज दॅट देअर डिप्रेशन्स बिटवीन द नेबरिंग स्पियर्स. म्हणजे कोणतेही 2 शेजारचे आपण स्पियर्स घेतले तर त्याच्याबरोबर मध्ये आपल्याला एक छोटासा खड्डा दिसतो, त्याला डिप्रेशन म्हणतं आणि त्या डिप्रेशनमध्ये आपल्याला दुसरा रो अरेंज करायचा असतो. सो सेकंड रो स्पियर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो. अगेन इफ फर्स्ट रो इज कॉल्ड ॲज ए टाईप देन सेकंड रो इज कॉल्ड ॲज अ बी टाईप. आणि ही ABAB टाईप अरेंजमेंट रिपीट करत जायची, परत ए रो रिपीट करायचा, परत बी रो रिपीट करायचा, परत ए परत बी, and so it is called as a ABAB type arrangement. Third row will be again A type and fourth row will be again B type and it is a so on. If we take the any sphere from that structure then it touches to the 6 other neighboring sphere and so its coordination number is a 6. Each sphere touches 6 closest neighboring spheres and so its two-dimensional coordination number is a 6. And if we join the centers of all these 6 neighboring spheres then it forms a hexagon. त्याच्यापासून काय तयार होतं, hexagon. A regular hexagon is obtained by joining the centers of 6 closest spheres, so called hexagonal close packing two-dimensional arrangement. As compared with the square close packing, the coordination number is higher. Square close packing मध्ये coordination number आपला केलेला होता 4. One sphere touches to 4 other spheres. In hexagonal, one sphere touches to 6 other spheres. So in hexagonal, coordination number is a 6, and in square close packing, coordination number is a 4. That means the hexagonal arrangement or hexagonal close packing coordination number increases. जसं आपण मगाशी पाहिलं की as the coordination number is larger, the packing is closer and hardness of the crystal is increases. So ह्या ठिकाणी फ्री स्पेस असते ती अतिशय कमी असते. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगपेक्षा फ्री स्पेस ही कमी असते. सो आणि ही जी फ्री स्पेस असते ती ट्रायंग्युलर असते, म्हणजे ट्रायंगलसारखा तिचा शेप असतो, परंतु त्याचे काही टिप्स हे अपवर्ड असतात आणि काही टिप्स हे डाऊनवर्ड असतात. म्हणजे कारण आपण अरेंज करताना त्याच्या डिप्रेशनमध्ये अरेंज केलेलं आहे. आता फिगरमध्ये तुम्हाला दिसून येईल पहा, फ्री स्पेस आर ट्रायंग्युलर इन शेप कॉल्ड व्हायर्स. These triangular wires are 2 types. Apex of triangular wire in alternate rows points upward and downward. This is seen in this figure. आता ह्या ठिकाणी फिगर आहे, पहिला रो आहे तो ए रो आहे, दुसरा रो आहे तो बी. आता पहिला रो ए टाईप आहे, दुसरा बी आहे. तो अरेंज करताना पहिला जो ए
जे दोन स्पिअर आहेत त्याच्यामध्ये जो डिप्रेशन दिसतोय, खड्डा असतो त्याच्याबरोबर मध्ये पहिल्या दोन स्पिअरच्या मध्ये दुसऱ्या बी मधला स्पिअर अरेंज केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे ती अरेंजमेंट केलेली आहे. म्हणजे पहिला रो ए आणि दुसरा रो काय आला बी. परत ए, थर्ड रो आला ए आणि फोर्थ रो आला बी. मग आता इथं जर तुम्ही त्यांचे जर शेप पाहिले तुम्ही इथं ह्या ठिकाणी हा जर शेप पाहिला तुम्ही तर हा जो ट्रायंग्युलर शेप आहे, कसे शेप आहे ट्रायंग्युलर. आता काहीचे टिप्स हे अपवर्ड आहेत आणि काहीचे टिप्स हे डाऊनवर्ड आहेत. इथं पहा, हा डाऊनवर्ड टिप आहे, हा अपवर्ड आहे, त्यानंतर इथं डाऊनवर्ड टिप आला, हा अपवर्ड. हे जे ट्रायंगल्स आहेत अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हायोड्स. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स.